पर જોઈ શકો છો કુલ 80 માર્ક્સનું પેપર છે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું પહેલા જોડકા જોડવાના છે બરાબર તો એ ખાસ જોઈ લેજો અહીંયા તમને આ રકમ આપે છે 1/7 અને 1/7 તો એ શું છે તો વ્યસ્તનો વ્યસ્ત છે ઓકે ત્યારબાદ બીજું જોઈ શકો છો કે -1 + 1 બરાબર 0 તો એ શું થઈ એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા કહેવાય એક સંખ્યા ઋણ છે અને એક સંખ્યા ધન છે બરાબર ત્યારબાદ ત્રીજામાં જુઓ तो एक गुणाकार ने तटस्थ संख्या 1 कहवाय तो अहीं शुं थाय गुणाकार ने तटस्थ संख्या त्यारबाद चौथा में जुओ तमे एकबीजानी व्यस्त है आ व्यस्तनो व्यस्त अने आ एकबीजानी व्यस्त आ याद राखजो खबर पड़ी गई एकदम इजी है खास जोई लेजो परीक्षा में आवा प्रश्नों पूछावाना ज छे त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 तमने एम कहे कि 1/5 एटले 1/5 અને 1/8 वच्चेनी 4 समय संख्या तो याद रखो हमेशा समय संख्या केवी रीते शोधवानी तो सौप्रथम तमारे शुं करवानुं बंने बाजुओ जे होय ए सरखी कर देवानी हवे तमे जुओ कि 1/5 है बराबर तो एने आपणे 16 वडे गुणीए सपोज अने जे 1/8 है एने 10 वडे गुणीए एटले बंने बाजुओ केवी थई जशे एकदम रिप्लेस थई जशे तो अहींया जुओ 16 थशे अहींया 5 थशे बराबर तो अहींया 16/5 थशे खबर पड़े छे हूँ शुं कहेवा मांगु छुं अने अहींया शुं थशे 80 थशे ओके हवे 16/80 अने 10/80 नी वच्चे आवती संख्या आपणे शोधवानी छे तो कई कई आवे तो 10 थी चालू करीए आपणे तो 11/80 12/80 13/80 14/80 15/80 आ आवती समय संख्या अने तमने तो कोई पण 4 कीधी छे मैं अहीं तमने 5 दर्शावी छे एकदम सहेलुं छे ओके आगळ जोईए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 3 तो तमे जोई शको छो खाली जग्याओ छे पहेलुं पूछ्युं छे कि 16 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય તો તમે જાણો છો 4 નો વર્ગ 16 એટલે 16 નું વર્ગમૂળ શું થાય 4 ઓકે તમને એમ કહે કે 4 નો વર્ગ તો 16 પણ 16 નું વર્ગમૂળ તો 4 આ યાદ રાખજો વર્ગમૂળ પૂછ્યું છે એટલે શું જવાબ આવે 4 ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીં તમને એક રકમ આપી છે પછી એ કોનો વર્ગ થાય છે તો તમારે આ બધાનો सरवाड़ो करवो पड़े बराबर तो तमे 15 + 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 ने एमां एक उमेरशो एटले तमने जवाब मळशे 64 हवे 64 ए कोनो वर्ग छे तो 8 नो तो आपणे अहींया खाली जग्यामां शुं लखवानुं 8 खबर पड़ी चलो वर्गमूळ शोधो 72 + 25 ए 72 + 25 નું વર્ગમૂળ એટલે 85 થાય બરાબર 85 નો વર્ગ એ 72 + 25 થાય 85 × 85 કરો એટલે તમને જવાબ મળશે 72 + 25 એટલે જવાબ આપણો આવે 85 अविभाज्यनी हवेनी रीते 21,952 નું ઘનમૂળ शोधो हवे घनमूळ तमारे शोधवानुं छे तमारो जवाब आवशे गणतरी करी देजो 28 जवाब आवशे 1 થી 80 सुधीमां केटली पूर्ण वर्ग संख्याओ छे तो कई कई आवशे 4 9 16 25 36 49 64 वगैरह आ बधी पूर्ण वर्ग संख्याओ छे 1 થી 80 ની वच्चेनी 9000 ए पूर्ण वर्ग संख्या छे आ विधान केवुं छे तो तद्दन खोटुं छे 9000 ए पूर्ण वर्ग संख्या नथी विधान केवुं छे खोटुं छे असत्य छे हवे विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपणे शिफ्ट थईए प्रश्न नंबर 4 वर्गमूळनो संकेत केवो छे तो वर्गमूळनो संकेत आपणे आ रीते दर्शाववानो पछी तमने અહીં કીધું છે 64 પછી અહીંયા 2 નો ઘન કીધો છે તો એ 2 નો સરવાળો કરો તો જવાબ શું આવે 12 આવે પછી 17 ના ઘનના એકમનો એક અંક કેટલા થયા તો ઘન કે એટલે અંક કેટલા આવે 3 અંક પૂછ્યા છે एमने कीधुं कि घन केटलो थाय घन के तो आ 41 93 लखवानुं पण अंक कीधा छे तो अंक केटला थशे तो 3 कोई भी घन होय तो एने आपणे 3 वडे गुणीए એટલે जवाब एनो अंक 3 ज आवे त्यारबाद 500 नो घन करता छेल्ला 3 अंको शून्य मळे छे तो आ विधान साचुं छे साचुं त्यारबाद पांचमो प्रश्न छे एवी नानामां नानी संख्या शोधो के जेने 100 वडे गुणवाथी तेनो पूर्ण घन संख्या बने तो नानामां नानी संख्या कई थशे 9 जेने 100 वडे गुणवाथी पूर्ण घन संख्या बने पायथागोरस त्रिपुटी में एक संख्या 12 होय तेवी पायथागोरस त्रिपुटी शोधो तो 12 होय तो कई आवे 13 12 અને 15 ओके हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ जोईए प्रश्न नंबर 5 जेनी अंदर पहलो प्रश्न छे x² + 8 = 5 समीकरण में चलनो घातांक केटलो छे तो आ चलनो घातांक केटला छे 2 अहींया x 3 लख्यो तो चलनो घातांक 3 कहेवाय एकदम सहेलुं x ऊपर जेटली घात लख्यो एने चलनो घातांक कहेवाय याद राखजो हवे एक संख्या में 8 उमेरो तो आपणे धारी लईए कोई x है एनी अंदर 8 उमेर्या एने 2 वडे भागो भागी दीधा एने जवाब 10 मळे थई गयुं तमारे आने समीकरण स्वरूपे लखो तो आ रीते लखाय
એક વાક્ય વાંચતું જવાનું, કરતું જવાનું. ઓકે, પછી 2x + 3 = 5 ને વિધાન સ્વરૂપે. હવે અહીંયા આપણને વિધાન આપેલું હતું એને સમીકરણમાં લખ્યું, અહીંયા સમીકરણ આપ્યું છે એનું વિધાન લખો. તો લખો, એક સંખ્યાનો બમણા કરો, એમાં 3 ઉમેરો, એનો જવાબ 5 મળે. એકદમ સહેલું. હવે ઉકેલ શોધો. x + 6 = 15. તો જુઓ, x + 6 = 15. તો આપણે આ x શોધવું છે, તો આ 6 બરાબરની આ બાજુ જાય એટલે અહીંયા પ્લસ છે, તો અહીંયા શું થઈ જાય? માઇનસ. તો કંઈક x = 15 - 6. હવે 15માંથી 6 બાદ કરો એટલે શું જવાબ આવે? 9. તો આપણને x કેટલું મળ્યું? 9 આપણો જવાબ. એકદમ સહેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે વાત કરીએ બે ગુણના પ્રશ્નો. તો રવિ અને અર્જુન પાસેની લકોટીઓનો ગુણોત્તર 3:7 છે. એટલે આપણે સમજી લઈએ કે રવિની લકોટી 3 છે અને અર્જુનની લકોટી 7x. આપણે x ધાર નાખી, બરાબર. અને કુલ લકોટીનો સરવાળો 100 છે, એટલે આપણે કુલ લકોટી 100. બંને પાસે રહે લકોટીની સંખ્યા હવે શોધીશું, એટલે આપણે બંનેના x શોધી લઈએ એટલે આપણને આન્સર મળી જશે. ચલો, તો સૌપ્રથમ પહેલાં રવિની લકોટી. તો આપણે x ની વેલ્યુ શોધવી હોય, બરાબર. તો મેં તમને કીધું 3x + 7x, એનો સરવાળો કેટલો થાય? 100, બરાબર. હવે 3 + 7 કેટલા થાય? 10x = 100, બરાબર. હવે તમારે આ x શોધવું છે, એટલે આ 10 ગુણાકારમાં છે, આ બાદ જાય એટલે ભાગાકારમાં, એટલે અહીંયા ભાગાકારમાં આ 0 ગયો 0 ગયો, બરાબર. તો વધ્યું શું? તો 10. તો x ની કિંમત કેટલી મળી? 10. હવે આ અહીંયા જો રવિની લકોટી આપણે કેટલી ધારી હતી? 3x. તો x = 10 મૂકી દો એટલે રવિની લકોટી કેટલી થશે? 30 થશે. અને અહીંયા 7x છે એટલે 7 × 10 કરો એટલે 70. અર્જુનની કેટલી થશે? 70. રવિની 30, અર્જુનની 70, અને સરવાળો 100 થઈ ગયો, એટલે આપણો સાચો જવાબ આવી ગયો. ઓકે, હવે આગળ જુઓ. એવો જ 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. 250ના 10% કેટલા થાય? હવે ટકા કે એટલે યાદ રાખવાનું ભાગ્યા 100. એટલે 250 એના કેટલા ટકા? 10. હવે ટકાની 10 તો ગુણાકારમાં, પણ આ ટકાની નિશાનીના 100 નીચે જશે ભાગાકારમાં. એટલે આ 0 ગયો 0 ગયો 0 ગયો 0 ગયો, વધ્યું શું? 25. તો 250ના 10% કેટલા થશે? 25 થશે. એવી રીતે 5/10ના ટકા કેટલા? હવે અહીંયા ખાલી જગ્યા અને ટકા કેટલા, તો આપણે 100 વડે ગુણવાનું. ટકા કેટલા કે એટલે 100 વડે, અને ટકા લખીને આપે તો ભાગ્યા 100, બરાબર. તો અહીંયા 0 ગયો 0 ગયો, તો 10 × 5 એટલે 50. તો કેટલા ટકા થાય? 50% થાય. છે ને એકદમ સહેલું. ચલો, પ્રશ્ન નંબર 6ની અંદર ત્રીજો પ્રશ્ન છે. 50 સેન્ટીમીટર 1 મીટરનો ગુણોત્તર શોધો. તો 50 સેન્ટીમીટર, હવે જે 1 મીટર છે એને સેન્ટીમીટરમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, એટલે ભાગ્યા 100 થશે. એનો ગુણોત્તર કીધો છે માટે 0 ગયો 0 ગયો 5/10 એટલે 1/2, એટલે 1/2 થશે. એનો ગુણોત્તર કેટલો થશે? 1/2. 1/2. ઓકે, હવે આગળ પ્રશ્ન છે કે કુલ 25 વિદ્યાર્થી છે, એમાંથી 72% વિદ્યાર્થીઓ વિજ્ઞાનમાં રસ લે છે, તો વિજ્ઞાનમાં રસ નથી લેતા એ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા જણાવો. એટલે કુલ કેટલા છે? 25, બરાબર. એમાંથી 25 × 72% ભાગ લે છે. ટકા છે એટલે ભાગ્યા 100, બરાબર. સમજો. હવે આનું સાદું રૂપ આપીએ આપણે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 25 ચોક 100, હવે 72, બરાબર. સમજો, અહીંયા 72/4. હવે 72ને 4 વડે ભાગો એટલે 18 જવાબ આવે. 18 ચોક 72. તો 25માંથી 18 બાદ કરવાના, એટલે જવાબ શું આવ્યો? 7. તો 18 વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ વિજ્ઞાનમાં રસ લે છે. 72% એટલે કેટલા? 18% વિદ્યાર્થીઓ. 18 વિદ્યાર્થીઓ, 72% એ વિજ્ઞાનમાં રસ નથી લેતા. તો 25માંથી 18 બાદ કરો એટલા નહીં લેતા, એટલે 7 વિદ્યાર્થીઓ. તો આપણો જવાબ કેટલો આવે? 7. છે ને એકદમ સહેલો. આખી રીત સમજાવેલી છે, સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો. હવે તમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમને છાપેલી કિંમત 1000 રૂપિયા છે, બરાબર. GST 18% છે, તો તમારે ચૂકવવી પડતી કિંમત શોધો. તો આ સૂત્ર યાદ રાખજો. ચૂકવવી પડતી કિંમત બરાબર છાપેલી કિંમત વત્તા છાપેલી કિંમતના GST. તો અહીંયા કિંમત કેટલી હતી? છાપેલી 1000, GST કેટલું? 18%. હવે 18% હોય એટલે તમારે 18/100 કરવા પડે, બરાબર. હવે અહીંયાથી 2 મીંડા ગયા, અહીંયાથી 2 ગયા, અહીંયા 10 × 18 એટલે 180. 1000માં 180 ઉમેરો એટલે 1180 રૂપિયા થાય. તો ચૂકવવી પડતી કિંમત કેટલી? 1180. ખાલી આ સૂત્ર યાદ રાખો એટલે તમને 100% બધું આવડશે. ગમે તે રકમ ફેરવી પૂછે તો પણ વાંધો નહીં આવે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું સર્ટનો દાખલો છે
કે શર્ટ જીએસટી સાથે આટલા રૂપિયામાં ખરીદ્યો, બરાબર, 784 રૂપિયામાં. જીએસટી કેટલી છે? 12%. તો જીએસટી વગર જો આપણે શર્ટ લઈએ તો કિંમત કેટલી થશે? એટલે જીએસટી બાદ કરી દેવાની. તો શર્ટની કિંમત કેટલી છે? 784. 12% જીએસટીની કિંમત બાદ કરી દઈએ. 12% એટલે કેટલી? તો જુઓ, શર્ટની 784, 12% જીએસટી એટલે 12/100 કરી દેવાની. આનું સાદું રૂપ આપશો એટલે જીએસટીની તમારી રકમ કેટલી થશે? 94.08. એટલે આ જે 784 છે એમાંથી 94.08 બાદ કરો એટલે આપણને જવાબ મળશે 689.92 રૂપિયા. તો એક શર્ટની કિંમત જીએસટી વગર 689.92 રૂપિયા થશે.